श्री गुरु महिमालिक शरण, श्री गुरु महिमालिक शरण, श्री गुरु महिमालिक शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जणाई आरंभ करने को जाउछि। आम ओडिशार आराध्य देवता बोली जो जगन्नाथ को मानुछंती मादला पांजी अनुजाई जगन्नाथ कंटिलो पहाड़ उपरे घंच जंगल मध्यरे आविर्भूत होइतिले। से समय रे कंटिलो थिला घंच जंगल और बण पहाड़ घेरा अंचल। सेही जंगल मध्यरे पहाड़र शिखर रे जगन्नाथ नीलमाधव रूपरे पूजा पाउतिले और पूजा करुथिले शबर राजा। ये विषय प्रायतः ओडिशावासी समस्ते जानिछंती। ये विषय कही अधिक समय नष्ट करिवारे नाही। एबे आरंभ करिवा आमर मुख्य विषय। मोर विषय वस्तुटी आज हला मु जाइथिली कंटिलो बुली। गत 2024 मसीहा जून मास 28 तारिख दिन कंटिलो रे जैनिक व्यक्ति मोते डकाइथिले तांको गृहर वास्तु विषय रे किछि समाधान करिवाको। प्रायतः दिन 12 घंटा मध्यरे मु तांको गृह रे जाई पहुँचली। तांकर आतिथ्य एते उच्च कोटीर थिला जे ताहा मु केउठारे मध्य पाइ नथिली। एबे देखिबे आपण कौनसी बंधु घर को गले आउ पानी ढालटिए देउनाहांती। आपण पहुँचीबा परे आपण को सीधा ड्राइंग रूम रे नै बसई दउछंती ओ कोल्ड ड्रिंक्स प्रथमे देउछंती। यह किंतु हिंदू धर्मर विरोध। अतिथि गृह को आसिले प्रथमे पानी ढालटिए तांकु दिया जाए पाद धोइबाकू। यार दुई गोटी कारण। प्रथम कारण हला बाहरु बुली से आसीछंती पादरे जीवाणु आसीथिबे। गृह को से जीवाणु प्रवेश न करंतु यह हला विज्ञान कारण। आ धर्मशास्त्र रे मध्य अछि गाँ गली रे लोके कहंती कोसे जा धो पा। जदि पाद धोई गृह मध्य को प्रवेश करिवे तेबे आपणकर मन प्रफुल्लित रहिबा सहित आपण जहा घर को जाइछंती तांकर मध्य मंगल हेबो। हाँ मु एइठारे कहि रखुछि मो सहित लिटिल बाबा निरंजन मध्य जाइथिले। जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसीछंती सेमाने लिटिल बाबा निरंजन किए जानी नथिबे। एणु एही चैनल रो 10म अध्याय देखंतु जानी पारिबे। से चैनल रो टाइटल वस्तु अछि परम ब्रह्मंकर अलौकिक घटना मृत शिशु बंची उठिला। मु जेउ परिवार को जाइथिली से परिवार रो सदस्य मात्र 2 जण, माँ आउ पुओ 2 जण। गाँ गहली रे अछि माँ माने पुओर पुओ को बा नाती को जेते भल पाउ नथिबे झियर पुओ को तार 100 गुणा भल पाउथिबे। आउ से पुओ मध्य ता निज पुओ को जेतिकी श्रद्धा करू नथिबे घर को जदि भणजा अर्थात भौणीर पुओ जदि आसिला निज पुओ ठारू 100 गुणा ताकू भल पाए। भणजा कुल श्रेष्ठर मान्यता पाई थाए। से माँ पुओ मध्य ए लिटिल बाबा को देखी एते खुशी जे ताहा कथारे मध्य कहिहेब नाही। प्रथमे हमकु कोल्ड ड्रिंक्स देले, तापरे जलखिया देई माँ रोषेई कामरे व्यस्त हेले। तांकर हाथ रंधा खाद्य सते जेपरी जगत माता लक्ष्मी ठाकुराणीकर हाथ रंधा परी स्वादिष्ट हैला। माँ जेपरी पुओ पाखरे बसी एथुरु टिके खाइदेबा पर
ସେଥିରୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଏହିପରି ଯେପରି କୁହେ ସେହିପରି ଆମର ଖାଇବା ପାଖରେ ମା ବସି ବାବା ଏଥିରୁ ଟିକେ ଖାଅ, ଏଥିରୁ ଟିକେ ଖାଅ, ଏହିପରି ଜବରଦସ୍ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅତି ଭଲ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନ ଖାଇଲା ମା ଯେପରି ଜବରଦସ୍ତ କରି ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ମାର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସେଠାରେ 3 ଦିନ ରଖେଇଦେଲେ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣି ଲିଟିଲ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସତେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ଘରକୁ ଆସିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳୁ ମା ପୁରୀ ଘୁଗୁନି କରିଦେଲେ। ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ଲିଟିଲ ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲିଟିଲ ବାବା ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ଖାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମହିମା ଆଶ୍ରମକୁ। ସେହି ମହିମା ଆଶ୍ରମଟି କଣ୍ଟିଲ ଗ୍ରାମର ଅତବୁଦ୍ଧି ପାଟଣାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଶ୍ରମଟି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହି ମଠରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଅଭୟ ଦାସ ବାବାଙ୍କ ସମାଧି ସେଠାରେ ଅଛି। ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି। ଆମ୍ଭେ ଗେଟ୍ ପାର ହୋଇ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସମାଧିକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଲୁ, ଶରଣ ହେଲୁ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁ କ୍ଷମାକର ଦାସ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭକ୍ତ 2 ଜଣ ସେଠାରେ ନୀତି କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଆମର ପରିଚୟ ମାଗିଲେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ଲିଟିଲ ବାବା ସ୍ୱାଧୀନ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ସେଠାରେ ଆମେ ଜଳ ଭିକ୍ଷା କଲୁ। ଜଳ ଭିକ୍ଷା କରିସାରି ସେଠାରୁ ଫେରିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଅଭୟଚରଣ ଦାସ ବାବା 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ସେହିଠାରେ ଘୃତବତୀ ଅର୍ପଣ ଓ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ସେଠାରୁ ଆସି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ମାଙ୍କର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥାଏ। ମୋର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା ସକାଶେ ମନା କଲି, କାରଣ ସକାଳେ ଏଠାରେ ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ଖାଇଥିଲି। ପୁଣି ମହିମା ମଠରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଚକୁଳି ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲି। ମା କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ବାଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ନ ସାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଯେପରି ପୁଅ ନ ଖାଇଲେ ମା ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲି, ଆଣ, ତମେ ଯାହା ଦେବ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଟିକେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାର କ'ଣ କରିବା କଥା, ମା କିପରି ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗାଁରେ ପୁଅ ଯଦି ନ ଖାଇଲା ତେବେ ମା ତା ହାତକୁ ମୁଠା କରି ଗୋଟେ ଖୁନ୍ଦି ମାରିବାକୁ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ହୋଇ ଗାଲ ପାଖକୁ ହାତ ନେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗାଲକୁ ପେଲି ଦେବ। ଏହିପରି ସ୍ନେହମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମଥା ଲୋଟାଇ ଦେବାକୁ ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ। ନାତି ଯେପରି ଆଈ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ
ନାତି ବାଟରେ କ'ଣ ଖାଇବ ସେଥି ସକାଶେ ସେ ମା ମିକ୍ସଚର, ପାଉଁରୁଟି, ଚକୋଲେଟ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଦେଇ ପୁଣି ନାତି ହାତରେ 100ଟି ଟଙ୍କା ଧରେଇଦେଲେ ବାଟରେ କ'ଣ କିଣିକରି ଖାଇବାକୁ। ଏପରି ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଅଛନ୍ତି ମା, ନଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ସଂସାରରେ କିପରି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍କାରମୟୀ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଏହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ମୁଁ ମୋ ମନ ସମ୍ଭାଳି ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ମାର ଯେଉଁ ଋଣ ମୁଁ କରିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ ମା ଯେତିକି ମୋତେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରି ମୋ ମନକୁ ହାଲକା କଲି ଓ କିଛି ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶରଣ ଶରଣ।